सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लेने आ सुर्खियां दे वल। भारत ने जम्मू कश्मीर ते दिते चीनी विदेश मंत्री के बयानों नूं कीता खारिज। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक च चीनी विदेश मंत्री ने दिता सी बयान। 2 फरवरी 2020 च दिल्ली च होए दंगिਆਂ ਦਾ मामला अदालत ने जेएनयू के साबका विद्यार्थी उमर खालिद नूं जमानत देने तो कीता इनकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल कीती मुलाकात। मान ने पंजाब की आर्थिक हालत का हवाला देंदे 1 लाख करोड़ के वित्ती पैकेज की कीती मंग। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੈਂਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। कोरोना कारण हुई फर्जी मौत सर्टिफिकेट दिखा के मुआवजा लैण की कोशिश करने वालियां दी सरकार जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है। अदालत ने सरकार नूं कहा कि वह पहला महाराष्ट्र, केरला, गुजरात और आंध्र प्रदेश में अजिहे मुआवजे के घट्टो घट्ट 5% दावियां की तस्दीक करे ते पता करे कि वह फर्जी ने। सरकार के अंकड़ियां ते मुआवजे के दावियां की गिनती में सब तो वड्डा अंतर कोरोना नाल होण वालियां मौतां दे इन्हां राज्यां च पाया गया। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के साबका विद्यार्थी उमर खालिद नूं फरवरी 2020 च होए दिल्ली दंगिਆਂ ਨਾਲ संबंधित साजिश के एक मामले च जमानत देने तो इनकार कर दिता है। एडिशनल सैशन जज अमिताभ रावत ने 3 मार्च ਨੂੰ खालिद ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੋਲ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। खालिद ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ UAPA ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, JNU ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ UAP ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की। सीएम मान ने कहा कि PM मोदी ने चोणां जितन ते मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी है ते कहा कि कौमी सुरक्षा लई मैनूं तुहाडा सहयोग चाहीदा। इस दे नाल ही भगवंत मान का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा नूं बनाई रखण लई सानूं केंद्र के सहयोग की लोड़ है। पंजाब की आर्थिक हालत डावाडोल है। असीं सूबे की वित्तीय स्थिति नूं सुधारन लई 2 सालां लई प्रति साल 50,000 करोड़ रुपए की पैकेज की मंग की है। मैंने बोली कि पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही ख़राब है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम आम आदमी पार्टी की तरफ से। नई सरकार बनी अभी 1 हफ्ता ही हुआ है कि जो माफिया है, जो खजाने को लूटता था, उसको ख़त्म करके खजाने को दोबारा भरा जाए। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर
कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम अपने खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। तो 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर, 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी FM के साथ बात करके वो पंजाब जिसने देश की आज़ादी में 90% से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और आज़ादी को संभालने के लिए आज भी हमारे जवान सरहदों पर तैनात हैं, उस पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में सहयोग मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਮਲੌਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਮਿਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਡ ਗੰਜ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਇੰਗ ਐਨ MLA ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਫਿਰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ? ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾਗਾ,
ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾਗਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੀਟਸ ਨੇਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਗੈਰ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 123 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,58,991 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7,41,130 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅੰਦਰ ਇਨ ਦਿਨੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ ਦੇ ਇੰਡੋਸਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ DDU ਜੈਗੇਵਾਈ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ 101 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਟਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।